कह तो रही है इंडियन गवर्नमेंट के माओवादियों को ये उकसा रहे हैं, पर जो माओवादियों को हथियार ने तो बाबे आदम वेले दी राइफलों ने। चीन की कोई इस तरह की मतलब घिनौनी जी है घुसपैठ नहीं है, ना हथियारों की या नशे की। की कहना चाहोगे? चाइना का मले बनया हुए ਜਿਹੜੇ हथियार सी वो पाकिस्तान के थ्रू ਜਿਹੜੇ सी ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ गए, चाहे कि उत्थे पंजाबी प्राइम मिनिस्टर बनया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठ के ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ गलबात भी हुई। उस गलबात ਦੇ ਵਿੱਚ भी हथियार ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ सपोर्ट के तौर पर नहीं दिते गए, केवल ते केवल खरीदे गए। खरीद के तुसी एक देश ਨਾਲ किन्नी देर लड़ाई लड़ लोगे, ਜਿਹੜਾ ਉਹ संघर्ष का एंड ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ करके ही सारा कुछ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ होया। ਤੁਸੀਂ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। कांग्रेसी आगू लुधियाना तो मैंबर पार्लीमेंट रवनीत बिट्टू पहला अकाल चैनल के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलिया सी बिना किसी सबूत वजूद दे। दूसरा हुण रवनीत बिट्टू ने गायक घेर लए, पहला प्रैस घेरी सी, हुण गायक घेर लए। ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? सत श्री अकाल, सलाम अरज सारे देश विदेश के दानिशमंद दर्शकों जो इस वक्त जुड़े ने अकाल चैनल के प्रोग्राम सच का सामना देने। मैं तुहाडा दोस्त परमिंदर सिंह टिवाणा अज के इस प्रोग्राम के अपने नाल शामिल ने राजनीतिक मामलों की मार ते वकालत नाल वाबस्ता सौ सुरिंदर सिंह। स्वागत। सत श्री अकाल जी। तो अज के प्रोग्राम के कई मसले मसाल से आपां गलबात कर रही हैं। भारत चीन संबंधों के की तिकड़मबाजी तलखियां आ रही ने। इस दौरान भारती फौज के जोड़े साबका फौजी ने उन्होंने कुछ अधिकार ने ना मोदी सरकार दे रही है ना कैप्टन सरकार उन्होंने तवज्जो दे रही है। इस दे नाल थर्मल प्लांट बठिंडा दे जो जमीन सी 1750 एकड़ उसनों पंजाब सरकार अपने हितों के लिए वरत रही है। पुडा के द्वारा उसनों जिहड़ा डिवेलप किया जा रहा। अपोजिशन पार्टी खास करके आम आदमी पार्टी के कुछ MLA इसका विरोध करते हुए गिरफ्तार भी हुए हैं। तो एक होर मसला अहम रवनीत बिट्टू ने हुण गायकों को घेरिया, उन्होंने खिलाफ FIR दर्ज कराने के हुक्म दिते ने। कि बोलण की आज़ादी तो ये डाका कि ये अणअलानी एमरजेंसी है जो पहला मीडिया ते हुण गायकी ते लगन लगी है। इन्हां सारे मसलों पर विचार चर्चा करांगे। तो शुरुआत करते हैं सुरिंदर सिंह जी, हिंदी चीनी भाई भाई ये हुण नेहरू के जमाने का स्लोगन सीगा तो इसका हुण विरोध किया जा रहा। मोदी साहब ने जिहड़ी 65 बनाई सीगी भारती अपने सारोकारां दी जां मतलब 56 इंच सीने की, शायद वो घटदी जा आ रही है। चाइना दे नाल जिहड़े संबंध ने वो भावें डिप्लोमैटिक पद्धर ते जिहड़े देश के राष्ट्र रक्षा मंत्री ने वो रशिया के दौरे ते ने। रशिया के नाल डिफेंस डील है, जिहड़े फाइटर जहाज़ ने उन्हां दी फटाफट की जा रही है। पर इस दौरान जिहड़ी डिप्लोमैटिक पद्धर की वार्ता हो रही है, दोनों फौजां जिहड़ियां ने चीन के बॉर्डर तो वापस होणियां हाल की घड़ी मुश्किल जापदियां ने। की लगता है ये सारा मसला? टवाणा साहब गल ते है कि जिहड़ा 56 इंच का सीना सी ना जी, उहदी फूक तो पहले दिन ही निकल गई। हुण गल ते है कि बॉर्डर के उपर जिहड़ा उत्थे जवान आ ते वट के उपर जिहड़ा किसान आ दोनों ही मारे जा रहे आ। हुण हमेशा गल जिहड़ी आ वो आके जवानां ते किसानां दे उत्ते रुकदी है ते दोनों का ही पूरा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 1996 ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ 2005 ਦੇ ਦੋ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਤਲਬ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਮੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਆਪਸੀ ਝੜਪਾਂ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 43 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਐਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 20 ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 76 ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। 96 ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 10 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 96 ਆ ਤੇ 10 ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ 106 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਦੀ 43 ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ 47, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਹੁਣ 30 ਹੁਣ 47 ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ 1 ਅਫਸਰ ਆ, 3 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 20 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1996 ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ 2005 ਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਆ ਹਰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਲੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਜੋ ਚੀਨ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਹੂ ਡੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਅਗਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ ਕਿ 2013, 2014 ਫਿਰ 2017 3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਤਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨੱਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 20 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਰੌਲਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੱਕਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਬੜਨਗੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ। ਉਧਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੱਪੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨੱਪ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲ ਲਾਂਗੇ? ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲਾਂਗੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਈ ਜਾਓਗੇ? ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਰ ਕੇ। ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਕੈਸ਼ ਕਰਦਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਸ਼ਨ ਰਸ਼ੀਆ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਰਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 36 ਲੜਾਕੂ ਫਾਈਟਰ, ਸੁਖੋਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ T-90 ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਟਾਫਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਝੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਜੋ ਚੀਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਖੂਨ ਡੋਲਵੀਂ ਜੰਗ ਸੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੀਨ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ ਭੇਜਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਲਾ ਭੇਜਦਾ, ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 9 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਸਾਈਡ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬੈਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਠੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 2-2 ਇੰਚ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਛਾਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ, ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਤਿੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲਾਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ 1200 ਤਿੱਬਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੜਵਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਟਰੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਲੋਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਠੱਪ ਹੋਈ ਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਬੰਧ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰਦੇ ਨੇ? ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਸੁਧਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹੀ ਕੁਛ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਪੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਗਲ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਗਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਰਗਲ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ 1965 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਆ, ਅਡਾਨੀ ਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਆ, ਜੀਓ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਕੈਸ਼ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਭੰਨਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ। BSNL ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 4G ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ BSNL ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟ ਸੇਵਾ ਕੁਛ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 4G ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸੀ ਪੌਣੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੀਓ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਨਾ ਵਰਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲਾਣਾ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮੈਗੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ RSS ਦੀਆਂ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਈਨਾ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ TV ਚੈਨਲ ਆ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਕਰਤਾ। ਨੀਚੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ 10% ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿਟਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿਗੜਦੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦੇ, ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ੀ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਘੇਰਨਾ? ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੁਲਵਾਮਾ ਸੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਸ ਚਾਈਨਾ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਓਵਰਆਲ ਘਟੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾ ਕਰ ਜਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ 7 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 70 ਦਿਨ ਤੱਕ ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ RSS ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ BSNL ਆ, ਰੇਲਵੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕਣੋਂ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਟੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਨੱਪ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇਗਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨੱਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਇਆ, ਤਦ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨੱਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਗਾੜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਚੀਨੀ ਸਕੀਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਲਸ ਤੇ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਖਰੀ, ਕੱਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2 ਲੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਟੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੱਚ ਦੀ ਡੋਰ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ। ਝੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਚੀਨ ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਦੀ ਸਵਾ ਗਾਜਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਜੱਕੇ ਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚੀਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਡਰੈਗਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਗੋਦੀ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਰੈਗਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਡਰੈਗਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਚਾਈਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਜ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵੇ ਬਾਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ, ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸਾਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਵਜੂਦ ਦੇ। ਖੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨਰ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਘੇਰ ਲਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਘੇਰ ਲਏ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਸਵਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ AK-47 ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤੀ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 8 ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਬਰ ਕੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਦੇ। ਹਾਂ,
ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਵੇ ਨਾ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1984 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਥਕ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ UNO ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬੁੱਤਰਜ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੂੰ ਬੰਦ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਚੱਲ 3-4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਲੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਟੀਆਂ ਇਸੇ ਤੇ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤੇ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1997 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਪੇਪਰ ਗਲਤ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2024 ਆਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਖੈਰ, ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਖਾਮਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੀਤ 'ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦਾ ਗੀਤ ਗਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੈਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਫਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ 1750 ਏਕੜ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਨਹਿਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ 1764 ਏਕੜ 'ਚ ਝੀਲ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 280-82 ਏਕੜ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋ।
ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੁਣ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਟਵਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਬੰਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਜੈਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਫਟ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਡਿੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿੰਡਿਆ ਪਿਆ ਟੋਟਲੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੈਸੇ ਥਰਮਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ 90,000 ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ 90,000 ਟਰੱਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 60,000 ਟਰੱਕ ਕਵਾੜ 'ਚ ਵਿਕ ਗਿਆ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜੂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਥੇਰੇ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਆ ਦੋ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਦਾ 50% ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 50% ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸੀ ਪਰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 25-26 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 1995-96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਜਗ੍ਹਾ 3 ਜਗ੍ਹਾ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਕੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਏ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕੋ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਕੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀ ਆ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵਿਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਕੜੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਮਤਲਬ
ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕਲੋਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਲੋਕ ਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਵੀਰਾ ਨਾ ਵੱਢਵੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟ ਦੀ ਟਾਹਲੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਧਿਆਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟ ਦੀ ਟਾਹਲੀ ਨਾ ਵੱਢੋ। ਟਾਹਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਹਲੀ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਟਾਂ ਵੀ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।